آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو مکمل واچ کریں۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سٹوری حقیقت پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ شادی کے بعد عامر دبئی چلا گیا۔ سسرالیوں کو نوکرانی مل گئی اور وہ 18 افراد کے لیے کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی اور باقی سبھی اے سی لگا کر مزے سے سوتے۔ اور جب 50,000 کا بل آیا تو اماں نے کہا عامر سے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹے اے سی میں رہتی ہے، بل کے لیے پیسے بھیجو۔ اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو اماں نے کہا تمہاری بیوی جان بوجھ کر ابارشن کروا کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عامر کا دماغ گھوم گیا اور وہ اگلے دن بتائے بنا گھر آ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کڑی دھوپ میں سرخ جوڑ میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے اجلا اور اسی میں وہ بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیاہ کر لانے کی خوشی عامر کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھا گئی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کی بے مثال حسن تھا یا اس کا سگڑ پن کہ عامر کی ماں نے پہلی نظر میں فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چٹ منگنی چٹ بیاہ والا کام ہوا اور آج فاطمہ عامر کی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ جو کہ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جولری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی وہ ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا دیکھو فاطمہ، تو میری امی کی پسند ہو مگر میں جانتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے اچھے رویے سے میرے دل میں بھی جگہ بنا لو گی۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جین جان سے خدمت کرنا اور میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا۔ ان کی عزت کرنا، انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر سرشاری کی اسی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت کے پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے گزرے اور عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے سوچا عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا، آخر یہ سب بھی تو میرے اپنے ہیں۔ عامر کا امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس سے مخاطب ہوتی تھی مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آتی تھی کہ جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی سانس اسے چبھتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی۔ فاطمہ کو لگا کہ اس کے وہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا اور وہ اپنے اداس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے۔ عامر کی بڑی بہن ماریہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ اے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ ابھی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بی بی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہیں، سارا دن بستر توڑتے ہوئے ہی گزارو گی۔ ماریہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے، اب ہم بیچاروں کو تو کسی طرح رہنا ہے نا، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانی سے اٹھ کے دیکھا، یہ اس کی ساس تھی اور ان کے رویے میں بے حد حیرت ہوئی مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساتھ نے اسے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو ہلایا، اٹھو ماریہ، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریہ جو گہری نیند میں تھی اس کا ہاتھ ایک دم جھٹک کر بولی، بنا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا۔
اٹھ کر لیں گے ناشتہ، اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ پر سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگی۔ امی یہ کیا ہے، ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبایا ہی نہیں جا رہا۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈرائنگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ میکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کاج کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی مگر جیسی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساتھ نے کام والی کی چھٹی کرا دی اور وہ کام بھی فاطمہ کے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب برتن وہیں ڈرائنگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب ہونے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے ایسے کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئیں اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ اور وہ حیران ہی رہ گئی، اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا۔ بقول اس کے کہ فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اسے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ جیسے کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آمن پہنچی۔ فاطمہ کچھ مہمان ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اس لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی۔ آخر کار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں
और तुम लोग हो कि छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर लेती हो तो इसमें बुराई क्या है। आमिर की बात कर फातिमा हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मसरूफ़ रहती थी। इसने जान लिया कि आमिर को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सास और नंदों का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा था। वो इसे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते। फातिमा को अब समझ आ रही थी कि वो एक गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। फातिमा कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। आमिर की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी निकरें भी खुद ना धो सकती थी। वो भी लाकर फातिमा के हवाले कर देती कि इन्हें धो दो। फातिमा कपड़े धो धो कर हलकान हो जाती। मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठी तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। फातिमा को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस वक्त थक हार कर वो अपने कमरे में आ जाती तो इसके एक एक जोड़ में दर्द होता रहता। इस दौरान इसे ख्याल ही न रहता कि इसने आमिर से फ़ोन पर बात करनी है। फ़ोन उठाती तो आमिर की कई कई मिस कॉल्स आई हुई होती। वो इसे कॉल बैक करती तो वो फ़ोन उठाकर शदीद गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर यहाँ परदेश में ख्वार हो रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वो गुस्से में फातिमा को सुनाने लग जाता। फातिमा दोनों जानब से पिस रही थी। इसे लग रहा था शादी करके इसने कोई तोक अपने गले में डाल लिया है। शौहर के साथ मुनासिब वक्त ना गुजारने की वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत फासला था। इसी फासले का फातिमा की सास खूब फ़ायदा उठाती थी। आमिर को फ़ोन करके झूठी सच्ची बातें फातिमा के खिलाफ़ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो शरीफ लड़का था। फातिमा से इस चीज़ की बात पोस्ट तो ना करता, लेकिन दिली दिल में फातिमा से शिकवा ज़रूर करता। एक रोज़ फातिमा के साथ ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से इनकी छोटी बेटी मारिया अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में बिजली का बिल था और इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अम्मी, ये देखे पूरे 50,000 बिल आया है बिजली का। अगर भाई को पता चला तो वह सख्त गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए रकम जमा करनी है, इसलिए हम अपने अखराजात ज़रा कम करें। मारे की बात पर अम्मा चौंक पड़ी और बिल के इसके हाथ से लेकर देखने लगी। इनके चेहरे पर सोच की छाई पर छाइयाँ वाज़ेह नज़र आ रही थी। तभी अचानक इनके जहन में एक ख्याल आया और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने मारिया की जानिब देखा और कहने लगी, ज़रा आमिर को फ़ोन मिलाकर तो देना। मारिया ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर आमिर को कॉल लगा दी। जैसे ही आमिर ने फ़ोन उठाया, अम्मा शुरू हो गईं, है मेरा मासूम बच्चा परदेश में दिन रात काम करके पैसे कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए की कदर करेगी, मगर फातिमा तो इस कदर फजूल खर्च है कि ये तो तुम्हें कंगाल कर छोड़ेगी। आमिर को कोई समझ ना आ रहा था कि अम्मा क्या कह रही हैं। तभी इसने कहा, अम्मा हुआ क्या है, बताएं तो सही, क्या कर लिया फातिमा ने? अम्मा ने मुस्कुराकर मारिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं हामला हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। इसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो यह है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का 50,000 बिल आ गया है। तुम्हारे अब्बू के पास तो पैसे हैं नहीं, तुम ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही आमिर के 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर इसके दिल में फातिमा के ख़िलाफ़ एक गिरह सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में फातिमा के सिवा तमाम अफराद सो रहे थे तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आदम के। फातिमा ने जाके सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबके ही मूड ख़राब थे। मारे के ससुराल वाले चाहते थे कि इन्हें हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी फातिमा की शामत आई जब साथ ने इसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारे के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूड़ी बनाओ। उस रोज़ फातिमा सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने इसे क्या हुआ,
अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानब दौड़े। वहाँ फातिमा ज़मीन पर बेहाल पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सास के अवसान ख़ता हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा कि फातिमा का हमल ज़ाया हो गया है तो वह शदीद गुस्सा करेगा। इन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फ़िक्र थी। मारे की होने वाली सास ने शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब इसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। तो इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने इसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और इसे घर ले आई। फातिमा के घर वाले आए तो फातिमा ने इन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि इन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए हमल ज़ाया हो गया। इसकी आंखें बार बार आंसुओं से भरी जाती थीं। घर वाले चले गए तो फातिमा की सास ने एक बार फिर इससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई थी। फातिमा को शदीद तकलीफ़ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका शौहर इसकी बात पर भरोसा नहीं करता और यहाँ जो लोग थे इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फातिमा की सास ने आमिर को फ़ोन करके इतला दे दी कि फातिमा अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। आमिर का खून खोल उठा। उसका दिल चाह अभी और उसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। इसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। फातिमा की सास मुतमईन हो गई। आमिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी जानब आमिर ने अपनी उसी रोज़ की टिकट करवा ली। सारे कामकाज छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। इसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी को इतला दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू इसके नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक ही नहीं कि इसे अपनी ज़िंदगी में रखूं। आज इसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज़्ज़त नहीं करनी, उसे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक़ नहीं। शदीद गुस्से में ये सोचता हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना पका रही थी। इसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। इसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। इसे याद है अम्मा ने इसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन के अगले ही रोज़ को वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती जैसे इसे शदीद तकलीफ़ थी। कभी माथे से पसीना साफ़ करती। इसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी इसे आटा गूंदना था। यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वह अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नज़रें दौड़ाता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमिर ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई, आगे मोहरानी साहबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज़ लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद ख़राब होती है, लेकिन तुम होके सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है और आज साथ ने काम पर लगा दिया। तो बीबी सुन लो कि मैं तुम्हें ब्याह कर ही इसलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के कामकाज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से एक बढ़कर एक आला ख़ानदान का रिश्ता मौजूद था। आप जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिशें बनानी हैं। पिछली बार की रात 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। फातिमा की सास अपने ख्याल में बोलती चली गई। ये जाने बगैर के दरवाजे में खड़े हुए आमिर के ऊपर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़े थे। फातिमा की सास कहकर दोबारा से सो गई। आमिर ने नज़र दौड़ाई। घर के तमाम अफराद इंतहाई सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक फातिमा ही थी जो इस शदीद चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वो जान गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में
इसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमिर ने इसके करीब जाकर देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी। वो होले होले लरस रही थी। कल इसका हमल ज़ाया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमिर का दिल इस ज्यादती पर दुख कर रह गया। इसने फातिमा को पुकारा। वो चौंक कर पलटी। इसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थीं। आमिर ने बगैर कुछ कहे इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंदी पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगी। इसके आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी की बहन बेटी को ब्याह कर लाते हैं, बेशक वो अमीर हों या गरीब, अगर आप अपनी मर्ज़ी से लाते हैं तो उसकी कदर किया करें। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।